हेलो एवरीवन, वेलकम टू CBC अकेडमी और मैं अरुण तनेजा। तो आप कंटिन्यू करांगे अपना फैबररी करंट अफेयर्स का पार्ट सैकेंड। जिमें मैं थोड़ा प्रीवियस लैक्चर दसिया सीगा, आप 6 पार्ट करांगे फैबररी के, तो लगभग 6 वीडियोज़ होंगे इन द सेंस। तो लगभग आप 150 के राउंड क्वेश्चन करांगे, 120 तो लैके 150 के राउंड क्वेश्चन करांगे। तो जोड़े भी बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे पूरे मंथ के वो करावांगे थोनों। बाकी होर जिमें कि आप सपोज करो जिमें आप लास्ट लैक्चर के कुछ इंडैक्सिस पढ़े थे, ठीक है जी। सो दे नाल मिलते जुलते आप 5-6 होर इंडैक्सिस कर ले जो उस मंथ रिलीज़ होए है या उस तो पहला रिलीज़ होए है। जिमें कि आप पढ़िया सी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडैक्स है या क्लाइमेट रिस्क इंडैक्स है, ठीक है जी। सो ये गल्लां आपां 5-7 इंडैक्स एको क्वेश्चन दे कर लिए थे, ठीक है। सो उस तरह एक क्वेश्चन जो आप करते हैं लगभग थोड़े 5 ਤੋਂ 7 क्वेश्चन होर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ करवा रहे हैं, ठीक है। सो ऑलमोस्ट आप ਜਿਹੜੇ भी मन के करंट अफेयर होंगे वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी लैक्चरस के नाल जुड़े रहना, चैनल को सबसक्राइब कर लेना है तो जी साड़ी CBC एग्जाम गुरु ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना अज का लैक्चर। बाकी तुम मैं इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो ARNTANEJ07 पर। जो भी अपनी क्यूरीज है डाउट्स है तुम मैं क्लैरीफाई कर सकते हो, ठीक है। सो आप स्टार्ट करते हैं अपना अज का लैक्चर। वट इज़ द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड बाय द दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रमोट इलैक्ट्रिक व्हीकल्स। सो अजकल थोड़ा पता इलैक्ट्रिक व्हीकल का दौर चल रहा, तो आपदियाँ जी अदर स्टेट गौरमेंट है इलैक्ट्रिक व्हीकल की पॉलिसी को प्रमोट करने वास्ते या कह सकते हैं इलैक्ट्रिक व्हीकल्स का वाधा लियाने वास्ते अपने शहरों के तो पॉलिसीज़ लॉन्च कर रही हैं। सो उस तरह दिल्ली गौरमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च की है जिसका नाम है स्विच दिल्ली। सो ये की होगा भी जोड़े अपने डीजल व्हीकल्स है या अपने पेट्रोल वाले व्हीकल है उन्होंने शिफ्ट किया जाए इलैक्ट्रिक व्हीकल के जल्दी तो जल्दी। कुछ इंसेंटिव्स दिते जाते होंगे जिमें कि जोड़ा उन्होंने लोन होगा वो जी इंटरस्ट रेट है वो घट लग जाती होंगी है या होर सबसिडी प्राइस से प्रोवाइड किया जाता है इनिशिएट करने किसी भी चीज़ में, ठीक है। सो उस तरह अपने इंडिया के भी एक इंडिया लैवल पर भी एक इनिशिएटिव चल रहा है जिसका नाम है फेम इनिशिएटिव, जिदे अंडर आप 5 to 6 मिलियन हाइब्रिड व्हीकल प्रोड्यूस करने हैं। मतलब कि होंगे 2022 तक, ठीक है। फेम इंडिया के करना आप 5 to 6 मिलियन हाइब्रिड व्हीकल प्रोड्यूस करने आप। हाइब्रिड का मतलब की होंगे भी जोड़े इलैक्ट्रिसिटी से भी चलन तो पेट्रोल से भी चलन, ठीक है। सो हाइब्रिड व्हीकल प्रोड्यूस करने आप 2022 तक। ये ऑल ओवर इंडिया का है, जो स्विच दिल्ली है वो सिर्फ दिल्ली तक लिमिटेड है, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वट इज़ इंडिया रैंक इन द 2020 डेमोक्रेसी इंडैक्स। सो 2020 डेमोक्रेसी इंडैक्स के इंडिया का रैंक है 53, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट लैक्चर के आप पढ़िया सी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडैक्स के कितना रैंक है इंडिया 10 रैंक है। तो क्लाइमेट रिस्क इंडैक्स के इंडिया का नाम रैंक कितना है 7th इंडैक्स है, 7th रैंक है, सॉरी, ठीक है जी। फिर आप एक होर पढ़िया सीगा एशिया पैसिफिक परसनलाइज्ड हैल्थ इंडैक्स के इंडिया का कितना रैंक सीगा, तो वो तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दसना, क्योंकि जिन्होंने लास्ट वीडियो वेखी है सारिਆਂ पता होगा भी कि इंडैक्स के अपना कितना रैंक है। सो एक होर इंडैक्स है जोड़ा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडैक्स। वो UNDP द्वारा इशू किया जाता होंगे, वो इंडिया का कितना रैंक है तो अपना आंसर आ जाऊगा। वो इंडिया का रैंक है 131, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल इंडैक्स के पूछ लिया जाए तो 129 रैंक है। सो इस तरह आपू अड अड रैंक याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह तो जिमें थोड़ा मैं कहा है भी आप एक क्वेश्चन नहीं करांगे, वो मिलते जुलते कई क्वेश्चन किए जाएंगे। सो आप लैक्चर के बने रहना एंड तक। सो हुण आप नैक्सट पढ़ते हैं। अपना नैक्सट क्वेश्चन है हू इज़ द हैड ऑफ द टास्क फोर्स सैटअप बाय द एजुकेशन मिनिस्टर टू प्रिपेयर ए रोड मैप ऑन द इंपार्टिंग टैक्नीकल एजुकेशन इन मदर टंग। सो एक कमेटी सैटअप की गई है जो कि रिकमेंडेशन देगी भी अपनी जी टैक्नीकल एजुकेशन के मदर टंग राही किमें पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। टैक्नीकल एजुकेशन मदर टंग के राही किमें पढ़ाया जा सकता है। मतलब कि सपोज करो आप हुण इंजीनियरिंग करनी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इंजीनियरिंग किहड़ी लैंग्वेज करते इंग्लिश लैंग्वेज करते हैं। सो उन्होंने हिंदी के प्रमोट किमें सॉरी पंजाबी के किमें किया जाए। सो उस चीज़ को लैके कमेटी इंडिया लैवल पर बिठाई गई है, उस कमेटी का नाम की है अमित खारे कमेटी, ठीक है। सो आप कमेटी की एक लिस्ट भी करा, पर आप जो अपना एग्जाम वाला महीना होगा जिमें कि अपना 2 मई को पटवारी का एग्जाम है, उस तो पहला आप लगभग आप 30 अप्रैल तक ये सारी लिस्ट कर लाँगे, ठीक है। क्योंकि ये जोड़ियाँ सारिया रट्टे वाली चीज़ा होंगे लास्ट से करने ही फायदा होंगे, ठीक है। सो नैक्सट है वट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड कैंसर डे 2021। सो वर्ल्ड कैंसर डे का थीम की है तो अपना आंसर आ जाऊगा आई एम एंड आई विल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड कैंसर डे का थीम की है आई एम एंड आई विल। जिमें कि आप कल पढ़िया सीगा वर्ल्ड वैटलैंड डे का थीम की सीगा
ਵੈਟਲੈਂਡ ਐਂਡ ਵਾਟਰ। ठीक है, दोनों चीज़ां ਅੱਡ ਅੱਡ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੈਟਲੈਂਡ ਡੇ ਹੈਗਾ 2 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਕੈਂਸਰ ਡੇ ਹੈਗਾ 4 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਡਾਊਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਪਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਸੈਕਟਰ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਪਿਲਾ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਇਸ ਮੇਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਪਿਲਾ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਲਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ। ਸੋ ਕਪਿਲਾ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਕਲਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫॉर ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਐਂਡ ਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੈਂਕ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਪਿਲਾ ਸਕੀਮ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ ਦੀ ਫਰਦਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਪਿਲਾ ਸਕੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਪਿਲਾ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਸੰਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਕੀਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਰੀਨੇਮ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਫੰਡਿੰਗ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਸ ਐਂਡ ਦਾ ਹੋਸਟਲ ਆਫਟਰ ਹੂਜ਼ ਨੇਮ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਮਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣੇ। ਸੋ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੀ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੀਨੇਮ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਰੀਨੇਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਨੇਤਾ ਜੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੀਮ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਅਲ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਨਨੇਮਡ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਬ ਆਫ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਲ ਅਮਲ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਮੈਂਡ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ UAE ਦੁਆਰਾ, ਮਾਰਸ 'ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਰੇਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਲ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਲ ਅਮਲ ਨੂੰ ਹੋਪ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਹੋਪ ਜਾਂ ਅਲ ਅਮਲ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ UAE ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਹੋਪ ਆ ਗਿਆ ਅਲ ਅਮਲ ਆ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ UAE ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਪ ਪ੍ਰੋਬ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪਲੈਨਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, UAE ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਸਟ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਰੇਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਸ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ UAE। ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਸ 'ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ UAE। ਅਲ ਅਮਲ ਅਤੇ ਹੋਪ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਅਲ ਅਮਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹੋਪ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਮਾਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬ ਵਗੈਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤਪੋਵਨ ਹਾਈਡਲੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਿਡ ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਆਈਲੈਂਡ UT। ਸੋ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ ਤਪੋਵਨ ਹਾਈਡਲੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਆਊਟਬਰਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤਪੋਵਨ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸੈਂਟਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਜ਼ ਕੈਪਡ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਐਸਿਡ ਇਨ ਆਇਲਸ ਟੂ 3% ਫॉर 2021 ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਲਾਤੀ ਹੈ ਵੀ 3% ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ FSSAI ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 2006। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਐਕਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਹੁੰਦੇ ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਟਰਾਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਟਰਾਂਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਟਰਾਂਸ ਅਤੇ ਸਿਸ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਂਸ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਸੈਚੂਰੇਟਿਡ ਫੈਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਹਾਰਮਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ FSSAI ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3% ਹੀ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਇਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਵਰਲਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਦਾ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ, ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, TERI। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਬਸ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਵਰਲਡ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮਿਟ ਕੰਡਕਟਡ ਬਾਈ ਤੇਰੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਦਾ ਰਿਸੋਰਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ। Which Indian airport has bagged the World Voice of the Customer Award from the Airport Council International? ਸੋ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਵੋਇਸ ਆਫ ਕਸਟਮਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੁਆਰਾ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਏਅਰਪੋਰਟ ਕਾਊਂਸਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਗੌਰਮੈਂਟਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਦਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ 2020 ਸੀਕਸ ਟੂ ਰਿਪਲੇਸ ਵਿਦ ਵਿਚ ਐਕਟ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਬਿੱਲ 2020 ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੂਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ ਐਕਟ 1963 ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰੂਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਟ ਟਰਸਟ ਐਕਟ 1963 ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦੂਗਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਹੁਣੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਮੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? 5 ਤੋਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਹੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ 2022 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਅਰਾਊਂਡ 30% ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਆਲ ਓਵਰ ਵਹੀਕਲ ਹੈਗੇ ਆ ਬਾਈ 2030 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਹੀਕਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ 2022 ਤੱਕ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਸੋਂ ਦੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ 99%। ਠੀਕ ਹੈ, 2022 ਤੱਕ ਤਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਵਾਲਾ ਵੈਸੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਸਕੀਮ ਲਾਂਚਡ ਬਾਈ ਦ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟੂ ਇਨਕਰੇਜ ਗਰਲਜ਼ ਇਨ ਦ ਸਟੈਮ ਫੀਲਡ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਟੈਮ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਮ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਮ ਫੀਲਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੁਆਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਫਰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਿਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਫਰਦਰ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕਰ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਰਕਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ as per the recent government release, which state suffered the highest crop loss due to the floods in the year 2019? ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਵੀ ਉਲਝ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰੌਪ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਡਿਊ ਟੂ ਫਲੱਡਸ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ISRO ਹੈਜ਼ ਜੁਆਇਨਡ ਹੈਂਡ ਵਿਦ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਐਂਡ ਦ ਜੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਸੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜੀਓ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ISRO ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮੈਪ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ISRO ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਪ ਮਾਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ISRO ਨੇ ਹੁਣੇ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਚਿੱਤੌੜ ਲੇਕ ਇਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ। ਸੋ ਚਿੱਤੌੜ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀਗੀ ਇਸ ਲੇਕ 'ਤੇ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਚਿੱਤੌੜ ਲੇਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਚਿੱਤੌੜਾ ਲੇਕ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਚਿੱਤੌੜਾ ਲੇਕ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। The death anniversary of which leader is observed on as ਸਮਰਪਣ ਦਿਵਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਸਮਰਪਣ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਸਮਰਪਣ ਦਿਵਸ ਕਿਹਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ, ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਦਿਵਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ। ਵਿਚ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਜ਼ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਡੈਥ ਅਮੰਗ ਆਲ ਦਾ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਡੈਥ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜ ਪਤੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੀੜੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਡੇਂਗੂ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਲੇਰੀਆ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਕਟਰ ਬੋਰਨ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਲੈਕਚਰ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈਜ਼ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ CBSE ਐਗਜ਼ਾਮ ਗੁਰੂ ਐਪ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਰਸ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।